Армавир. Административный центр Армавирской области Республики Армения. Расположен в Араратской долине в 50 километрах к западу от столицы страны Еревана. Население города 30 тысяч человек. Армавир расположен на левом берегу реки Ерасх. Мавсес Хоринацей приписывает основание Армавира внуку Гайка-Нагапета Арамаису до второго тысячелетия до нашей эры. В третьих-вторых веках до нашей эры Армавир был крупным политическим, экономическим, культурным и духовным центром. В 189 году до нашей эры, когда Арташес I основал Великую Армению, Армавир стал его столицей. С основанием Арташата Армавир перестал быть столицей. Уже во времена правления Багратидов он насчитывал более 10 тысяч жителей и был четвертым городом царства. Кстати, интересный факт. В России тоже есть город Армавир, и армяне имеют к нему прямое отношение. Поселение на реке Кубань основали черкесские армяне, или, как принято их называть, черкесагаи, в 1839 году. Изначально поселение так и называлось – Армянский аул, а затем взяли название древней столицы Армении. С 1712 года по решению персидского хана Еревана началось строительство крепости Сардарапат, положившее начало искусственному разрушению столицы Армавира. Старый город был использован в качестве готовой каменоломни для строительства новой крепости, нового поселения и жилых домов для местных жителей рядом с руинами. Крепость Сардарапат была торжественно открыта в 1779 году. Нынешний город Армавир был основан как поселок в 1903 году. В 1899 году, в период строительства железной дороги Тифлис-Ереван, началось строительство полустанка Сардарапат, которое длилось 4 года и было завершено в 1903 году. Рядом с полустанком были построены квартиры для обслуживающего персонала железной дороги, и именно этот район стал основой будущего города. Поскольку новообразованный поселок был станцией Тифлиско-Ереванской железной дороги, имевшей важное транспортное значение, он начал быстро развиваться. Несмотря на тяжелое положение армянского народа, по переписи 1926 года в поселке проживало около 600 человек. Первый генеральный план города Армавира был составлен выдающимся архитектором Александром Таманяном, который задумал окончательный облик города так, чтобы он напоминал паровоз, учитывая, что в то время город был известен как железнодорожная станция. В 1931 году правительство Армянской ССР, учитывая значение станции для экономики страны, присвоило ей название Октябрян, а в 1935 году, учитывая быстрый рост населения, присвоило ей статус города. После обретения независимости город стал центром Армавирской области и в 1996 году был переименован в Армавир. Единственная и главная церковь города, церковь святого Григора Нарикоци, была построена в 2011-2014 годах и освящена 31 мая 2014 года. Территория современного Армавира окружена множеством древних памятников, которые считаются основными очагами армянской цивилизации. В частности, близлежащие Мецамор, Армавир, Аргиштихенли и другие. В настоящее время в Армавире функционирует Дом культуры, известный как Красный клуб, в котором размещаются музыкальная и художественная школы, 5 библиотек и Армавирский драматический театр. В 10 километрах от Армавира в селе Аракс находится этнографический музей Сардарапат. Там хранятся находки, полученные в ходе археологических раскопок в районе первой столицы Армении. Это в том числе экспонаты, относящиеся к бронзовому веку, а на подъезде к музею установлен архитектурно-скульптурный ансамбль «Сардарапатская битва». Он увековечивает память о сражении, имевшем место с 21 по 28 мая 1918 года. В ходе него армянские войска остановили наступление регулярной турецкой армии. После победы в Сардарапатской битве 28 мая Первая Армянская республика объявила о своей независимости. В Армавире развито сельское хозяйство. Ему благоприятствуют погодные условия.
и большое количество солнечных дней. Активнее всего занимаются виноградарством. В городе действуют заводы по производству вина, в том числе вермута, и коньяка с 1966 года. Также в городе есть консервный завод, завод молочных продуктов, хлеба, газового оборудования, молибдена, станкостроения, мебели и других стройматериалов, а также многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса, оказывающие производственные и сервисные услуги. Относительно недавно в городе начато строительство масштабного жилого комплекса, который станет новой точкой притяжения для людей, желающих переехать в Армавир. А в феврале 2017 года в Армавире началось строительство футбольной академии при финансовой поддержке Федерации футбола Армении, ФИФА и УЕФА. Завершилось строительство футбольной академии в 2019 году. Чем занимаются люди, как развивается город и как в целом живет здесь местное население, расскажут сами жители Армавира. Արմավիրցիները շատ սիրում են ֆուտբոլ, ինչի մասին վկայում էր նույնիսկ երբ առաջնության մինչև 16 տարեկաների առաջնության մեր թիմերը խաղում էին, մարզադաշտը գրեթե լցվում էր, 1000-ից ավել հանդիսականներ էինք ունենում եւ կար նիշը, ինչի համար ուրախ ենք, որ ունենք ֆուտբոլային ակումբ, որը բերում է մեծ ֆուտբոլը վերադարձնում է Արմավիր քաղաքին։ Հիմնական խնդիրներից երևի լավ մասնագետների պակասն է, որովհետև մեր համար առաջնային էր աշխատատեղեր ստեղծել արմավիրցիների համար, բայց մարզիչներ, որակավորված մարզիչներ ափսոս շատ քիչ են։ Հուսով ենք նաև, որ այս բացը մենք կարող ենք լրացնել։ Իհարկե կան շատ լավ մասնագետներ եւ առաջնահերթ մենք աշխատում ենք հենց աշխատանքի վերցնել Արմավիրի ներկայացուցիչներին։ Դուք ո՞նց եք հիմնել այս հրաշալի տարածքը։ Մի փոքր անցնեմ անցյալին, շատ փոքր ժամանակ, քանի որ սիրել եմ կենդաններ, հայրս որսորդ է եղել, հետո ասում եմ 60-ական թվականներին, բերել լորիկներ, կաքավներ, ոզնի, կրյաներ ու պահել ենք մեր տանը, սիրահար եմ եղել։ Հայրս էլ կենդաններ ա բերել։ Աշճանաբար տունը ձևավորվեց մի փոքր անկյուն։ Տեղեկացան Երևանի կենդանաբանական այգուց ու իրենք էլ օգնեցին։ Տվեցին արջ, այծամ ու վայրենակերպ, մի քանի կենդաններ շատ սերտ կապված համագործակցեցինք արդեն, դե ժամանակ ես փոքր էի, հայրս էր այդ ամեն ինչի գլխին կանգնած ու ստացվեց մի փոքր անկյուն կենդանաբանական։ Ու տեղից մինչև 78 թվականը ես որ գնացի բանակ արդեն այդ կենդանները լրիվ, որը հետ վերադարձրեցին կենդանաբանական այգուն, որը բաց թողեցինք բնություն, ու ես գնացի զինվորական ծառայության։ Վերադարձել եմ 80 թվի վերջին, 81 թվականից սկսել եմ ամբողջ Հայաստանում որտեղ որ կար մի վայրի կենդանի, որ տան պայմաններում պահում էին, բոլորը տեղափոխեցի մեր տան բազայի վրա, հայրական օջախի, ու շարունակեցի այդ աշխատանքը, փրկել վայրի կենդանիներին։ Ու դիմեցի 81 թվականից սկզբից բանավոր, հետո արդեն օֆիցիալ դիմեցի հող տրամադրելու, որպեսզի վայրի կենդանների փրկության կենտրոնը իրականանա, բայց սկզբում անունը դրել էի կենդանաբուսաբանական անկյուն։ Հետո 91 թվականին հատկացվեց հողատարածություն, այսինքն 10 տարի ես ոնց որ քաղաքապետանի աշխատող լինեի։ Ամեն քանի օրը մեկ ընդեղ էի ու հողի մասին փորձում էի, դե գիտեք ինչքան դժվար էր այդ ժամանակները հող տրամադրելը։ Դե վերջապես 91 թվականի ապրիլի 26-ին տրամադրվեց, հատկացրեցին մեծ կռվից հետո այդ տարածությունը
դաշտապաշտպան անտարաշերտ էր, բայց շատ վիճակում, գրեթե չորացած վիճակում։ Եվ սկսեցի ծառատունկը, աստիճանաբար հին ծառները չորացան, տասնյակ հազարավոր կարելի ասել ծառներ եմ տնկել, շատ խիտ, քանի որ գիտեք մեր հայացան դաշտավայրում, Արմավիրի տարածքում ինչքան շոկ է ամառը, ստիպված ծառները շատ խիտ տնկեցի։ Բոլոր տեսակները վերականգնեցի ստեղ, որպեսզի չվող թռչունները ետ վերադառնան ու ունենան սնվելու ապրելու տեղ։ Եվ տեսնում եք ինչքան աշխատանք եմ կատարել, արդեն 34 տարի է։ Ամեն տարի բազմաթիվ կենդաններ, թռչուններ փրկում եմ եւ նորից վերադարձնում եմ բնություն։ Իսկ որը որ արդեն հաշվանդամ է ու չի կարող բնություն վերադառնալ, ստիպված պահում ենք այնքան, ինչքան որ իրանք կապրեն։ Ամբողջ աշխատանքները կատարում եմ իմ ընտանիքով մենակ։ Ես, Կարինեն, Ցոլակը հիմնականը երեքով ենք։ Ես եւ փոքր տղաս ու կինս։ Բարև ձեզ, ես Մարիամ Խաչատրյանն եմ, Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբի գործառնական տնօրենը։ Արդեն 4 տարի է ինչ ապրում եմ Արմավիր քաղաքում, ծնունդով Գավառից եմ։ Ուսումս եւ հիմնական աշխատանքս ծավալել եմ Գավառ քաղաքում եւ հետո տեղափոխվել եմ Արմավիր, քանի որ ուզեցել եմ իմ փորձով կիսվել այստեղի բնակչության հետ եւ զարգացնել նաեւ Հայաստանի մյուս մարզերը, որքանով կկարողանամ։ Ինչքանով որ իմ դիտարկումները ցույց են տվել, Արմավիրի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է այգեգործությամբ, ինչպես նաեւ շատ մարդիկ բիզնես գործունեություն են ծավալում, որով փորձում են խթանել քաղաքի եւ ընդհանուր մարզի զարգացմանը։ Քաղաքի հիմնական խնդիրները, որ կարող ենք առանձնացնել, դա կրթօջախների պակասն է, որտեղ երեխաները, պատանիները, երիտասարդները եւ ինչու ոչ նաեւ մեծերը կարող են լիարժեք իրացնել իրենց պոտենցիալը, նոր հմտություններ սովորել եւ բացահայտել ինքներն իրենց։ Չնայած վերջին 4 տարիներին, երբ ես սկսեցի այստեղ ապրել, դրական դինամիկա եմ նկատում նմանատիպ օջախների ստեղծման հարցում եւ կարելի է ասել Արմավիրը բավականին արագ տեմպերով սկսում է զարգանալ։ Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբը հիմնադրվել է 2021 թվականին, այդ ժամանակ ակումբը ընդամենը ուներ 4 մանկապատանեկան թիմ, նպատակն էր զարգացնել հայկական ֆուտբոլը եւ բերել եվրոպական ֆուտբոլային կրթություն Արմավիրի փոքրիկների համար։ Մենք չէինք շտապում ունենալ պրոֆեսիոնալ թիմ, քանի որ շեշտը հենց մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման վրա է դրված։ Ակումբը ունի համագործակցություն ֆրանսիական Լիգա 1 թիմի Racing Club de Lens ակումբի հետ եւ հենց այդ ակումբի մեթոդոլոգիայով եւ մարզումային ծրագրերով ենք մենք այստեղ մարզում մեր ֆուտբոլիստներին։ Այս համագործակցության շրջանակներում թե ակումբի խոստումնալից երիտասարդ սաները եւ թե մարզիչները մեկնում են Ֆրանսիա, անցնում են ուսումնամարզական հավաքներ, վերապատրաստումներ եւ վերադառնում են Արմավիր, որպեսզի իրենց սովորածը ներդնեն այստեղ։ Այս պահին արդեն մենք ունենք ակադեմիայում 350-ից ավել մարզվող երեխաներ, ունենք տարիքային տարբեր թիմեր, մինչև 7 տարեկանից սկսած, մինչև 18 տարեկաններ։ Եվ այս համար հպարտորեն մենք մեկնարկեցինք մեր պրոֆեսիոնալ թիմը, որը խաղում է Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում եւ արդեն ձմեռային դադարն է, այսինքն առաջնության կեսը ավարտված է եւ թիմը գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, ինչի համար շատ հպարտ ենք։ Վերջի քանի տարում ամբողջ քաղաքը սկսել է ինչ ասեմ, ասֆալտապատվել, գեղեցկանալ։ Իրոք շատ մեծ տարբերություն կա։ Փողոցներ կա, որ ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում ես տեսել եմ շատ փոքր ժամանակ, որ մի անգամ ասֆալտապատել են ու միջև հիմա ահավոր վիճակ էր այդ փողոցներում, անգամ մեքենայով նենց եղել տարիներով այդ փողոցով չենք անցել, որտեղ հնարավոր չէր այդ փողոցներով անցնել։ Այդ վիճակին է։ Իսկ հիմա շատ լավ է, իհարկե շնորհակալություն մեր ամբողջ, ասենց ասեմ, ղեկավարությանը, որ այսօրվա դրությամբ իրոք երիտասարդ են ու մտածում են մեր քաղաքի մասին։ Ամեն օր նայում ես ասֆալտապատումները, անգամ արդեն նրբանցներն են ասֆալտապատում։ Շատ ուրախալի է, շատ շնորհակալ եմ, կարամ ասեմ, ամբողջ ազգաբնակության կողմից, որ իրոք բոլորն են շնորհակալ են, որ այդքան աշխատանքներ է կատարվում։
աշխատատեղերի հետ կապված խնդիր կա։ Աշխատատեղերի հետ կապված ինչ ասեմ, տեսնում ենք, որ արաբներ են, թե հնդիկներ են աշխատում են, աշխատող ոնց որ թե չկա, աշխատանքի պակաս երևակայի չկա, ուղղակի աշխատող չկա։ Այսինքն աշխատանք կա, բայց աշխատողներ չկա։ Աշխատանք կա, բայց աշխատող չկա։ Շատ ողջունելի է, որ Արմավիր քաղաքում կյանքը գնալով աշխուժանում է, այդ կապակցությամբ քաղաքապետարանը նկատելի աշխատանքներ է տանում։ Ես ինքս Արմավիր քաղաքից չեմ, բայց այս 3.5 տարվա ընթացքում, որ աշխատում եմ Արմավիրում, տեսնում եմ այդ փոփոխությունները, կատարված աշխատանքները ու շատ ուրախանում եմ։ Արմավիր քաղաքը Հայաստանի համար կարծում եմ ունի ռազմավարական նշանակություն, նախ եւ առաջ իր տեղադիրքի պատճառով, որովհետեւ գտնվում է այնպիսի բնակլիմայական պայմաններում, որտեղ աճեցվում է բնամթերքի մեծամասնությունը եւ որը մատակարարվում է Հայաստանի մյուս շրջաններ, ինչպես նաեւ մյուս ռազմավարական նշանակությունն այն է, որ բավականին մոտ է գտնվում Երևան քաղաքին, ինչը նշանակում է, որ քաղաքի զարգացումը ավելի արագ եւ դինամիկ կերպով է լինում։ Եթե քաղաքի կյանքը ակտիվանա եւ տարածվի մյուս մարզերում, Արմավիր քաղաքը կլինի այն առաջնահերթ թիրախներից մեկը, որ մարդիկ կընտրեն ապրելու համար։ Իսկ օրինակ ինչ նախագծեր են նկատել եք վերջին շրջանում, որտեղ բավականին խոշոր ներդրումներ են եղել։ Արմավիրում բավականին խոշոր ներդրում է եւ պրոյեկտը հիմնված է հենց այն հավատի վրա, որ քաղաքում եւ մարզում կա ուժ, կա տաղանդ, որը կարելի է զարգացնել եւ առաջ մղել, եւ ներդրողները աշխարհի տարբեր երկրներից, թե Ամերիկայից, թե Ֆրանսիայից եւ մի շարք այլ երկրներից հավատացել են այդ պոտենցիալին եւ այդ ուժին եւ այդ պատճառով էլ համախմբվել են հենց Արմավիր քաղաքում։ Ինչ է նշանակում Արմավիր քաղաքը ձեզ համար։ Արմավիր քաղաքը ինձ համար իմ ծննդավայրն է, իմ քաղաքն է։ Մեր ժողովուրդն են։ Այս ամեն ինչ որ ես անում եմ, մեր քաղաքի համար եմ անում։ Ու պատկերացնում եք, մենակ առօրվանից միջու, երեկո անընդհատ աշխատանք է, այսինքն մենակ ինչի որ կենթանիներն ենք խոնամում, այլ կենթանիներին բուժումներն է, կենթանիներին, ինչ ասեմ, վանդակների պատրաստելն է, դա շատ ֆինանսների հետ է կապված, բայց ամեն ինչը ես եմ անում, որովհետև ֆինանսների լիքը պակաս կա, տարեկան 1 միլիոն դրամ էլ հատկացնում է քաղաքապետարանը, որ հիմա շատ շնորհակալ եմ, դա Չեղաստեղից շատ մեծ օգնություն է այգու համար։ Ահա որ ծանր աշխատանք է, այս ինչ որ ես անում եմ, բայց ուրախությամբ եմ անում, որովհետև ես կենթանիներ եմ փրկում։ Միևնույն ժամանակ մեր քաղաքի երեխեքի ինչու՞ չէ նաև մեծերի համար եմ անում, բոլորի համար եմ անում։ Ես տեսնեմ ինչքան լավ են զգում իրանք իմ այս տանջանքը վայելելով։ Ու դրա համար ես ինձ լավ եմ զգում, այս ամբողջ չարչարանքը վրես այդքան չի երևում։ Ինչ կասեիք մեր հանդիսատեսներին, ովքեր կնայեն այս տեսանյութը, ինչու նրանք պետք է գան ձեր քաղաքը։ Ես կասեի, որ Արմավիրը թաքնված գանձերի քաղաք է եւ դուք պետք է ուղղակի գաք եւ բացահայտեք այդ գանձերը, որոնցից շատերը տեսանելի են եւ որոշները ոչ։ Պետք է ժամանակ անցկացնեք այստեղ, որպեսզի հասկանաք մարդկանց եւ տարածաշրջանի էությունը։ Թաքնված գանձերից մեկը հենց մարդիկ են այստեղ, որոնք բավականին բարեսիրտ են, բարեխիղճ են եւ ցանկացած գործունեություն, որը դուք այստեղ կծավալեք, միտված կլինի դրական արդյունքներ ունենալու։